सिद्धू मूसेवाले दा कातल आप ही मूहरे आ गया है। पुलिस के सामने वड्डी चुनौती है। हुण आखिरकार की कीता जाऊगा, कित्थों लभ के लिआंदा जाऊगा कातल। ओह कहंदा मैं मारीआं मूसेवाले नूं गोलियां। मूसेवाले दी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। 19 गोलियां लगियां सन शरीर दे वख-वख हिस्सिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। 15 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ मौत हो गई सी। सुरक्षा जिन्हें लैनी है, खर्चा आपदा आप करो। जे 2 ਤੋਂ ਵੱਧ गनमैन ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਕਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਹਦਾ ਸੁਪਨਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਊਗੀ। ਦੁਪਹਿਰੇ 3 ਵਜੇ ਬੈਠਕ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਆਖਿਰਕਾਰ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਜੂਨ 84 ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕੱਲ ਦੇ ਦਿਨ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਦਾ ਖਾਲਸ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ। बुलेटिन दे विच दस्सांगे तुहानूं सारियां अज दीयां वड्डियां ताज़ा ते अहम खबरां। शुरुआत करांगे कल दी लोक राय दे नतीजे तो। कल दी लोक राय सी कि पंजाब दे विच अमन कानून पूरी तरह ढह ढेरी होण दा इल्जाम लाउंदिआं कांग्रेस पार्टी ने राजपाल तो पंजाब सरकार नूं बर्खास्त करन दी मंग कीती है। कहंदे इत्थे आम आदमी तां डर नाल कंब रिहा है जबकि अपराधियां नूं कानून दा कोई डर ही नहीं है। साडे सिर्फ 29% दर्शकों ने इस दे नाल सहमति जताई है। उन्होंने लगता है कांग्रेस पार्टी दे वांगू कि पंजाब च अजिहा माहौल है जबकि 71% नूं लगता है अजिही कोई गल नहीं है। अज दी लोक राय है कि सिद्धू मूसेवाले दे कतल तो बाद वध सुरक्षा मंग रहे पंजाब दे लीडरां नूं हाईकोर्ट ने कहा कि जे 2 ਤੋਂ ਵੱਧ सुरक्षा गार्ड तुहानूं चाहीदे ने तां उहदा खर्चा आप करो क्योंकि एक सुरक्षा गार्ड ते 70 ਤੋਂ 75 हज़ार दे करीब खर्चा आउंदा है। हाईकोर्ट दे इस हुक्म दे नाल तुसीं किन्ने सहमत हो यस जां कि सहमत नहीं हो नो जां ना लिखियो। खबरां विस्तार दे नाल ते गल पहलां पंजाब दी करांगे। पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड ने 8वीं श्रेणी की टर्म 1 और टर्म 2 की प्रीख्या के नतीजे का ऐलान कर दिता है। अधिकारित वैबसाइट तो नतीजा देखा जा सकता है। मौसम की गल कर लीए तो भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिमी मॉनसून बंगाल की खाड़ी रही उत्तर पूर्वी भारत के दाखिल हो गया है। अगले 2 दिनों के असम ते मेघालय के भारी मीह पैण की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक करनाटका, केरला, महे और लक्षद्वीप के तटवर्ती ते दक्षिणी अंदरूनी हिस्सों में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तरी अंदरूनी करनाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी ते होर वख-वख थावां ते मीह पैण की संभावना दसी है। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाले के कतल तो 5 दिन बाद पंजाब सरकार ने यू टर्न ले लिया है अपने फैसले ते कहा कि 7 जून तो सारे VIPs की सुरक्षा फिर बहाल कर दी जाएगी। हाईकोर्ट दे विच सुनवाई हुई सी। पंजाब सरकार तो जवाब मंगया गया सी हाईकोर्ट दे वल्लों कि आखिरकार जिहड़े लीडरां दी जां फिर कलाकारां दी सुरक्षा घटाई गई है उस दे हुक्म जनतक क्यों कीते गए। अदालत ने पूछा कि लिस्ट लीक किवें हो गई। दरअसल अदालत दे विच साबका मंत्री OP सोनी की पटीशन ते सुनवाई चल रही सी। सोनी भी उन्हां 424 VVIPs दे विच शामिल ने जिन्हां दी सुरक्षा दे विच कटौती कीती गई है ते हुण पंजाब सरकार ने कहा है कि जून 84 घੱਲੂਘਾਰੇ दी बरसी तो बाद सब दी वापस लई गई सुरक्षा बहाल कर दित्ती जाएगी। जीरा दे वकील ने कहा कि साडे कोल सिर्फ एक सुरक्षा गार्ड है जबकि मूसेवाले दी मौत तो बाद उसदे घर 15 सुरक्षा कर्मचारी हुण ला दित्ते गए ने। हुण की फायदा। इस मामले विच सरकारी वकील ने कहा कि एक वखरा मामला है, मीडिया रिपोर्टां ते भरोसा नहीं करना चाहिए। उस मामले दे विच कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। सरकारी वकील ने दस्सिया कि एक सुरक्षा कर्मी का खर्चा 76,000 रुपये का पैंदा है। जे इन्हां नूं सुरक्षा चाहिए है तो उहदा खर्चा है आप चुकण। 2 ਤੋਂ ਵੱਧ जे सुरक्षा कर्मी चाहिए ने सो इस ते अदालत ने भी कहा कि 2 ਤੋਂ ਵੱਧ जिन्हों भी गार्ड चाहिए ने उहदा खर्चा उन्हां नूं आप चुकना पवेगा। अदालत ने कुलबीर सिंह जीरा ते सुखविंदर सिंह डैनी नूं एक होर गार्ड देने की हदायत की है। OP सोनी के वकील ने कहा कि 1966 तो 3 डिप्टी CM होए ने पंजाब दे जिन्हां कोल पहलां Z सुरक्षा सी जो घटा दित्ती गई है। सोनी कोल हालांकि 18 गार्ड ने जिहड़े 3 शिफ्टां दे विच सुरक्षा दे विच तैनात रहिंदे ने पर मंत्री जी नूं साबका मंत्री जी नूं हाले होर भी गार्ड चाहिए ने। दूसरे पासे श्री अकाल तख्त साहिब के कार्यकारी जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने मुड़ सुरक्षा लैण तो साफ इनकार कर दिता। अमृतसर पुलिस कमिश्नर ने सुरक्षा बहाल करन दी अपील है जिहड़ी जां सुनेहा है वो जथेदार साहब नूं लाया पर उन्हां ने पुलिस मुलाजमां नूं लैण तो इनकार कर दिता है।
3 दिन पहला जथेदार साहब के 3 सुरक्षा गार्ड्स नूं हटा दिता गया सी, बाकी 3 नूं जथेदार ने आप ही वापस भेज दिता सी। गुरु की नगरी अमृतसर दे विच सुरक्षा सख्त कर दी गई है। जून 84 घल्लूघारे की 38वीं बरसी 6 जून नूं सिख कौम दे वल्लों श्री अकाल तख्त साहिब विखे मनाई जाएगी। इस दे मद्देनज़र पुलिस ने हुक्म दे दिता है कि गुरु की नगरी अमृतसर दे विच 10 जून तक किसी भी तरह का कोई भी हथियार लैके चलन ते मनाही है। जे कोई चलेगा हथियार लैके तां उस ते कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाले की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। रिपोर्ट दे विच जो कुछ डॉक्टरां ने दस्सिया है सचमुच दिल दहला देने वाला है, क्योंकि सिद्धू मूसेवाले दे शरीर ते कुल 19 गोलियां वजियां सी। मूसेवाले दे गोडियां, लत्तां, बाहां, वक्खी, फेफड़ियां, जिगर, छाती अते मोढे दे विच गोलियां मारियां गईयां। खब्बे गोडे ते इकट्ठियां 3 गोलियां मारियां गईयां। सज्जी लत्त दे पट उत्ते 3 गोलियां वजियां ने जो उपर हेठां नूं वजियां ने। सज्जे पासे वाली वक्खी ते भी 4 गोलियां वजियां ने जो कि 2 उपर ते 2 हेठां नूं मारियां गईयां ने। 2 गोलियां मूसेवाले दे सिद्धा ढिड विच यानी कि फेफड़ियां अते लिवर ते लगियां ने। ये भी सज्जे पासे वाल नूं मारियां गईयां ने, क्योंकि मूसेवाला ड्राइवर सीट ते बैठा सी ते इधरले पासियों ते सामने वाले पासियों तो मूसेवाले दे उत्ते हमला कीता गया सी। एक गोली मूसेवाले दे मोढे दे हेठले हिस्से उत्ते लगी है ते एक गोली मोढे दे उतले हिस्से ते लगी है। एक गोली छाती विच भी मारी गई है। 4 गोलियां बांह उत्ते लगियां ने, कूहणी उत्ते वजियां ने। पोस्टमार्टम रिपोर्ट दे विच लिखिया गया कि मूसेवाले दी मौत हथियारां नाल कीते फायर करके हुई है, क्योंकि गोलियां दे नाल जिहड़े जख्म होए सी वो बहुत ही गंभीर सन। उन्हां दी ताब नाल चलदियां होइयां मूसेवाले दी मौत हो गई। रिपोर्ट दे विच इह भी दस्सिया गया है कि मरहूम गायक दी गोलियां लगण तो बाद 15 मिनटां दे विच मौत हो गई सी। मूसेवाले दा पोस्टमार्टम शरीर दा पोस्टमार्टम मौत तो 12 तो 24 घंटियां दे बाद कीता गया सी। सिद्धू मूसेवाले नूं मारन दी जिम्मेवारी उसे दिन लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने लई सी ते हुण लॉरेंस बिश्नोई दा भाणजा सामने आया सचिन बिश्नोई। इसने न्यूज़ 18 चैनल दे एक पत्रकार नूं अपने आप फोन कीता है अते कबूल कीता है। कहंदा मैं मूसेवाले नूं गोलियां मारियां ने, मिड्डू खेड़ा दे कतल दा बदला लिया है, मैं अपने हत्थां नाल सिद्धू नूं मारिया है। इहने दावा कीता है, अपने आप नूं सचिन बिश्नोई दसदा नौजवान दावा कर रहा है कि सिद्धू मूसेवाले ने साडे भरा विक्की मिड्डू खेड़ा नूं मरवाया सी, जिस दा बदला लैण वास्ते असीं सिद्धू दा कतल कीता। इसने कहा कि बंबीहा ग्रुप का तो साडे सामने कोई लैवल ही नहीं है। उन्हें तो कहा सी कि 2 दिनों के असीं मूसेवाले की मौत का बदला लै लवांगे, पर हाले तक कोई साडे सामने जिहड़ा फड़किया तक नहीं है। वो कहंदा कि मैं कतल कीता, मेरे सामने आ जाओ, टाइम दिओ ते असीं उत्थे आ जावांगे ते फिर देखियो कि कौन किहनूं मारदा है। सो बहुत धमकाउण वाले शब्दां दी वरतों कीती है। वो कहंदा कि असीं अपने सारे विरोधियां नूं खत्म कर देंगे। हथियार इन्ने तगड़े तुहाडे कोल कित्थों आए, इन्ने घातक हथियार? तां बिश्नोई ने कहा कि ये तां कुछ भी नहीं, साडे कोले होर भी बहुत सारे हथियार ने, असीं ये नहीं दसांगे कि असीं कित्थों लए ते किसने सानूं दित्ते, पर यह दावा किया कि विक्की मिड्डू खेड़ा का कतल है जिहड़ा सिद्धू मूसेवाले ने करवाया सी। उधर दिल्ली की तिहाड़ जेल दे विच बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई नूं पंजाब ते हरियाणा हाईकोर्ट तो झटका मिलिया है। उसकी पटीशन इत्थे भी खारिज हो चुकी है। उसने एक दिन पहला दिल्ली की अदालत तो पटीशन वापस लैंदियां पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट दे विच पाई सी, मंग कर रहा है कि उसनूं दिल्ली की तिहाड़ जेल तो किते शिफ्ट ना किया जाए, पंजाब दे विच तां बिल्कुल ना भेजा जाए, क्योंकि उसनूं पुलिस दे एनकाउंटर का डर है, पंजाब पुलिस दे एनकाउंटर का डर है। पुलिस सूत्र दसदे ने कि पंजाब पुलिस गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई नूं हिरासत विच लैना चाहुंदी है, पुछगिछ करना चाहुंदी है, पर उसके राह दे विच एक वड्डी रुकावट भी खड़ी है। यह रुकावट सुप्रीम कोर्ट का पुराना हुक्म है, जिस तो बाद पंजाब ते हरियाणा हाईकोर्ट ने सूबे नूं उसदे प्रोडक्शन वारंट दे उत्ते रोक ला दित्ती सी, जिस राहीं वो लॉरेंस नूं पंजाब लिआउणा चाहुंदी सी। 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲकांड ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। गजेंद्र सिंह शेखावत खुद सिद्धू मूसेवाले दे परिवार दे नाल दुख साझा करन दे लई मानसा दे पिंड मूसा विच पहुंचे सी। उन्हां ने कहा कि पंजाब विच अतवाद दा माड़ा दौर बड़ी मुश्किल नाल खत्म होया है, पर हुण इस गैंगस्टर हमले कारण पंजाब च फिर तो लोक डर दे माहौल दे विच जिउ रहे ने। सो जिहड़े सियासतदान ने इस तरह दे भड़काऊ बयान ने जिहड़े ओह लगातार दे रहे ने। सियासतदानां ने सिद्धू मूसेवाले दे घर दी देहली है जिहड़ी ओह नीवीं कर रखी है। रोजाना कोई ना कोई सियासी लीडर है जिहड़ा ओह हुण उत्थे जाके
ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛਵੀ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਚਮਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਹੇਜ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸਰਦਲ ਕਿਉਂ ਨੀਵੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ MP ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਦਾ ਕਤਲ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਨੇ ਹੁਣ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਭੂਪੀ ਰਾਣਾ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਤਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਕਤਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਗਦ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਟ ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਲਾਰੈਂਸ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਝੂਠਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ ਗੁਰਲਾਲ ਬਰਾੜ ਤੇ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦਮ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲਾਰੈਂਸ ਗਰੁੱਪ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭੂਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸਨੇ ਵੀ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਹਿਸਾਬ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਹਮਦਰਦੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋਸਤਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨੀਰਜ ਬਵਾਨਾ ਗੈਂਗ, ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਤੇ ਗੌਂਡਰ ਗੈਂਗ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਚਿਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਸ਼ਹਿ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਤਲ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੱਟ ਲਿਸਟ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਦਾ ਨਾਮ ਕਾਫੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਜ਼ੀ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਦੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੋਸਟ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਨੇ ਆਪ ਪਾਈ ਸੀ, ਫੋਟੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ 29 ਦਸੰਬਰ 2014 ਨੂੰ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸ਼ੋਅ ਹੈ ਉਹ ਯਾਦਗਾਰੀ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ ਹੈ। 29 ਦਸੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾੜਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਨੇ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਨੇ ਇਸ ਪੋਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਟਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਹੋਈ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਮਤਭੇਦ ਭੁਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜੀਏ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਭੋਲੇ ਭਾਅ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਦੋਸਤ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਦੋਸਤ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਰ ਗੱਡੀ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਭਿਣਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਭੋਲਾ ਪੰਛੀ ਰਿਹਾ। ਉਸਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਜੈਰੋ ਗੱਡੀ ਕੱਢੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਟਾਇਰ ਪੰਚਰ ਸੀ। ਫਿਰ ਥਾਰ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਮਾਰ ਲਈ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਮਾਤਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਫੋਰਚੂਨਰ ਦੀ ਚਾਬੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਕਿਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 500 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਕਾਤਲ ਉਸ ਨੂੰ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਉਲਟ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਮੂਹਰੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਇਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾਗੀਆਂ, ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਘਬਰਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਡਰੋ ਨਾ, ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ। ਉਹਨੇ ਵੀ 2 ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿਸਤੌਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਸਨ। ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਥਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਧੂਆਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਫਾਇਰਿੰਗ 2 ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਟ ਕੇ ਕੀਤੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਯਕੀਨ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਭੋਲਾ ਪੰਛੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਵਿਚਲਾ ਫਰਕ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਨ ਬਚ ਜਾਂਦੀ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜੇ ਰਾਹ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਮੂਸਾ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ। ਇਹ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਡ੍ਰੀਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਸਦੇ ਡ੍ਰੀਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਤੇ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਗੇਟ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਤ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਸਾ ਪਿੰਡ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਫੇਮਸ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਮ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਆਮ ਹੋਵੇ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲੇ ਚੋਂ ਉਤਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਰਮੋਹਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹਲੂਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੋਹਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ 3 ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੂਹਰੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤਾਂ ਸਜਾ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਤਲਾਂ ਨਾਲ ਛਿੱਟੇ ਕਿਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਰਹੂਮ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪੱਗ ਲਾਹੀ, ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੋਏਗੀ, ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਮਨ ਝੰਜੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਸਿੱਕ ਪਲੋਸ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰਮੋਹਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਗੁਰਮੋਹਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਏਸੀ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ? ਹੌਂਕਾ ਭਰਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ 올림픽ਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੂਹਰੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਨੇ। ਗੁਰਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ ਇਸ ਬੇਬਾਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾਉਣ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਝੰਜੋੜਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਪਰ ਤਿੱਖਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਉਸਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਵੀ ਖਿੱਲੀ ਉਡਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਾਹਰੋਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਗੁਰਮੋਹਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੀ ਤਵੱਕੂ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਮੀਦ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਤਾਂ ਮਾਣਯੋਗ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਖਣਾ ਪਵੇ, ਨਾ ਹੀ ਕਾਲੀ ਸਿਆਹੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ। ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਲੀ ਸਿਆਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰਮੋਹਨਪ੍ਰੀਤ ਸੀਐਮਓ ਆਫਿਸ ਵੀ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਨਤੀਜਾ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਮਹਾਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੰਧੂ ਨੇ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 78 ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਲੰਘੀ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਸੀ। 7600 ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਦਰਅਸਲ ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾਈ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਭੈਣ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਭੈਣ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰੋਪਾਓ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਛੇਤੀ ਉਹ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਝਟਕਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਬਣੀ ਸੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ, ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਇਆ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕਦਮ ਪਾਸਾ ਪਲਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਠਿੰਡਾ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਤੇ ਲੰਘੀ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 2 ਵਜੇ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਟਕਰਾ ਜਾਣ ਨਾਲ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। 3 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, 11 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਟਰਾਲੇ
ਹਮਲੇ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੰਗਲਾਤ ਅਫਸਰ ਗੁਰਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਿੰਡ ਕਰੋਰਾ ਨੇੜੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਉਸ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਵਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਖੰਟ ਮਾਨਪੁਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੰਘੀ ਰਾਤ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਛਾਣ 29 ਸਾਲਾ ਇਸ਼ਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤ੍ਰਿਪੜੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਾਸੀ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵਰਨਾ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਕਾਰ ਸਟਾਰਟ ਖੜੀ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਸੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਰਿਵਾਲਵਰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸਨੇ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਘਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਪੱਛਮੀ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗੁਰਾਲ ਦੇ ਗਨਮੈਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਵੀ ਸੀ, ਹੁਣੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਪਰਤਿਆ ਸੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਲਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਸਥਿਤ ਪਿੰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਪਿੰਮਸ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2009 ਤੋਂ 10 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 99 ਸਾਲ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਸੰਸਥਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਦੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਸ ਲਈ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸ਼ੋਪੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 3 ਜਵਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਏ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਯਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 38ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ 5 ਜੂਨ ਤੱਕ ਸੰਗਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਚਾਓ ਸਿੱਖੀ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਖਿਰਕਾਰ ਫਤਿਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ, FIR ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਲੇਖਕ ਹੈ, ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਗਲਤ ਇਤਿਹਾਸ ਛਾਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੋਰਚਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਖਿਰਕਾਰ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਇਆ, ਮੋਰਚਾ ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ FIR ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ FIR ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਆਉਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਿਵਿਊਕਾਰ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਦੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਰੱਖਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਰੀਕ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਧਰਨਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, 3-4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੁਲਗਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਦਿਹਾਤੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ
ਪਰ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸ਼ੋਪੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 3 ਜਵਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ੋਪੀਆਂ ਦੇ ਸਿਡੋਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 3 ਫੌਜੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਈਡੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਲੀਡਰ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਲੀਡਰ ਹਾਰਦਿਕ ਪਟੇਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕੱਟੜ ਆਲੋਚਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਨਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਾਂਸਦ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੁਲਗਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕਾਈ ਦਿਹਾਤੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਇਸ ਖਬਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਇਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਦੀ ਰਜਨੀ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਅਸਾਉਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਪਲਾਇਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1999 ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਵਾਦੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ। ਅਸਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ, ਤਲਾਕ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਪत्ति ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫ੍ਰੈਂਚ ਓਪਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੋਹਨ ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੱਚ ਜੋੜੀਦਾਰ ਐਮ ਮਿਡਲ ਕੂਪ ਲਾਨ ਟੈਨਿਸ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਲੈਮ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਫ੍ਰੈਂਚ ਓਪਨ ਦੇ ਡਬਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹੁਣ ਨਿਤ ਦਿਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹੁਣ, ਜਿੱਥੇ 4 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਓਕਲਾਹੋਮਾ ਦੇ ਟੁਲਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਂਟ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ 4 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉਪ ਮੁਖੀ ਜੋਨਾਥਨ ਬਰੂਕਸ ਨੇ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਮਲਾਵਰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖਬਰ ਪੜੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਜੇ ਛੇਤੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੁਲਕ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਦੇ ਕੋਲ ਬਲੂਚਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਫੌਜ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਛੇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਏ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਧੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨਵਾਜ਼ ਦੀ ਲੀਡਰ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ। ਮਰੀਮ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਦਿਮਾਗੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਘੁੰਮਣਾ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।